ಪ್ರಿಯರೇ, it's all about worshiping the Trinity. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತ್ರೈಏಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. It's all about worshiping the Trinity. ತ್ರೈಏಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Father, Son and Holy Spirit. ಪಿತ, ಸುತ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. Love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit. ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಸುತನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. More you fill with the love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit. This is what God is expecting from us. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸುತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to worship Him. ನಾವೀಗ ಆರಾಧಿಸೋಣ. I'm excited. ನಾನು ಬಯಸ್ತಿರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. We are seeing the love of the Father is spreading everywhere we go. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ And the grace of our Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆ And the communion of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, worship you. Worshiping the Lord of Trinity. Pitanata Devanike Aradhane. Pitanaka. Nada? Not Pitanaka. Okay. Pitanata Devanike Aradhane. Sutanaka Nada Devanike Aradhane. ಆತ್ಮನಾಥ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಸುತನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಸುತನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. Love of the Father, grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to worship Him? ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? How many of you are excited to worship Him? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Get up, get up, get up. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hallelujah. 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 All those who are able to stand, let them stand. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಎದ್ದು If you ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. are unable to stand in between when you are worshiping the Trinity, the Trinity will strengthen you to stand. ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದವರು ತ್ರೈಏಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆ ತ್ರೈಏಕ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಲು ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವರು. Hallelujah. Hallelujah. You will be walking freely. You will be praising and rejoicing the Lord tonight. ನಿನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Holy Spirit is here. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Heavenly Father is here. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. So call upon the name of Jesus. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರಿ. Call upon the name of Father. ಎಲ್ಲರೂ ಪಿತನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರಿ. Our Heavenly Father. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತನು. Oh, comfort to the Holy Spirit. ನೋಡಿ, ಸಹಾಯಕರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು. Hallelujah. Hallelujah. I'm getting one name. ಒಂದು ಹೆಸರು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ I'm ಇದೆ. getting one name here. It is, I don't know how to pronounce that in Kannada. It is Saujanya. ಸೌಜನ್ಯ. ಒಂದು ಹೆಸರು In ಸೌಜನ್ಯ. Malayalam, Saujanya means it is free. ನೋಡಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಫ್ರೀ Free only? ಉಚಿತವಾಗಿ. So, I'm getting that name Saujanya. And you know what Jesus is announcing here? ನೋಡಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಿರುವುದು, You know, when Saujanya, she is unable to sit in this convention ground because of severe gastric issue. She is roaming around the ground and praying, oh God, what is happening? I don't know. I have severe pain in my tummy. Oh God, heal me. That's her prayer. ನೋಡಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬರು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಡೀತಾ, ಆಚೆ ಈಚೆ ನಡೀತಾ ಕೇಳ್ತದ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಯಾರು? Hallelujah. Hallelujah. That Saujanya is receiving healing. Saujanya.
ಆ ಸೌಜನ್ಯ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Her name is Saujanya. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೌಜನ್ಯ. Come here, come ಬನ್ನಿ here, ಬನ್ನಿ, come ಈಚೆ here. ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, Come here, come here. ಬನ್ನಿ. Her name is Saujanya. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೌಜನ್ಯ, ಹೌದಾ? ಸೌಜನ್ಯ, ಹೌದು. Come, ಬನ್ನಿ come, come. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. It is Jesus only healing you. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವವರು. Another one name is coming up. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It is John. ಜಾನ್. Jesus is calling one John. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಾನ್ ಎನ್ನುವೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. John, you are unable to sit because of the back pain. ಜಾನ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವಿರುವುದರಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Jesus is healing you, John. ಜಾನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Are you Saujanya? ನೀವು ಸೌಜನ್ಯ. Yes, I am. Are you unable to sit here in the ground? ನಿಮಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹೌದು. Where you are sitting, where you were sitting before. ಇದಕ್ಕೆ Second seat, and when I got pain, I went to washroom. Then again, I was sitting at the back. You are roaming around the ground because of the pain. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ. Okay. Now we are in the presence of God. Trinity is here. Father, Son, Holy Spirit is here. ನೋಡಿ, ಪಿತ ಸುತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. The glory of the Lord is moving. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. My daughter, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, you are suffering with this for 12 years. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀನು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ. And it became worse and worse and worse when you reached here. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ನರಳಿ ನರಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. That spirit behind the sickness knows this is the last moment for the sickness. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಎಂದು. So it was disturbing you a lot. ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. But when the power of the Lord is hitting you, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. you will be Hallelujah, hallelujah. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Blood of Jesus, blood of Jesus. Touch her, touch her, touch her, touch her. Healer, 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 healer. I rebuke this pain to the cross, feet of the cross of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's a major healing. Come on, give a wonderful hand offering to the Lord. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. Saujanya. ಸೌಜನ್ಯ. I'm wondering, Saujanya in Malayalam it is free. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಉಚಿತ. ಉಚಿತ. Uchita. Saujanya. Jesus is a healer. ಸೌಜನ್ಯ, ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ. You can sit in the front row without fear. ನೀನು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀಯ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus healed you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು Jesus ಗುಣಪಡಿಸಿದ. loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Many healings are coming tonight. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ Today, ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. tomorrow and day after tomorrow. ಇಂದು, ನಾಳೆ, ನಾಡದ್ದು, All these days I'm praying for HASSAN, 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 HASSAN. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಆಸನ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. I'm expecting great things from the great God. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಂದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು Jesus is touching you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Holy Spirit is moving among us. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we're going to worship the Trinity. ನಾವು ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರನ್ನು We're going to ಆರಾಧಿಸೋಣ. worship the Trinity. ನಾವು ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Come on. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, worship you. Worshiping the Lord of Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, worship you.
worshiping the Lord of Trinity. ಪಿತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸುತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸುತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Oh Father God, we Worship you, Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, worship you. Worshiping the Lord of Trinity. ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಸುತನ ಕೃಪೆ ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯತೆ, 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 ಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಸುತನ ಕೃಪೆ ಆತ್ಮರ ಅನ್ಯತೆ. Oh Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, worship you. Worshiping the Lord of Trinity. ಪಿತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸುತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸುತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Father God, we Worship you, Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, Lord God, Worship you, worshiping the Lord of Trinity. ಪಿತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸುತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಾದ ಸುತನಾದ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಪಿತನಾದ ಸುತನಾದ ಆತ್ಮನಾದ ಪಿತನಾದ ಸುತನಾದ ಆತ್ಮನಾದ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Touch everyone, Lord Jesus. Touch everyone, Lord Jesus. Set everyone free, Lord Jesus. Send your word. Send your word. Send your word. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರಿ. Set them free, Lord Jesus.
ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿ. Saint Joseph, pray for us. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ರೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Mother Mary, pray for us. ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ All ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. the saints, pray for us. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರುಗಳೇ ನಮಗಾಗಿ We ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. receive the communion of the saints. ನಾವು ಸಂತರುಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು We ಪಡೆಯಲಿ. receive the protection of the mighty guardian angels. ಕಾವಲ ದೂತರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಲಿ. We receive the protection of the Trinity. ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಲಿ. The name of Father, Son and Holy Spirit. ಆಮೆನ್. Santa Maria, Varaprasada, ನಮೋ ಮರಿಯ, Namo Maria, ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು, Santa Maria, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Please be seated. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. I'm giving thanks to the Lord for this glorious opportunity, especially with the wonderful priests. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ, ನಮಗಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Straight away we are going to hear from Colossians chapter 1 today. ನೋಡಿ, ಇಂದು ನಾವು ಕೊಲೋಸಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Back in Kerala, in Shalom Television, we have started our Colossians studies. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಶಾಲೋಮ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೋಸಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿರುವುದು. Those who are joining us online tonight from all around the world, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವ, this is our time to meditate on Colossians chapter 1. ಕೊಲೋಸಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. I'm starting from verse number 9. 9ರಿಂದ ಇರುವ Till ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು verse number 1 to 8 is an introduction. Then we are moving into the prayer of Paul. ನೋಡಿ, 1ರಿಂದ 8ರ ತನಕ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಸಂತ ಪೌಲನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಡೆಗೆ ಬರೋಣ. Paul is praying for the Colossians. ಸಂತ ಪೌಲನು ಕೊಲೋಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. We all praying for ourselves. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ We are ಇದ್ದೇವೆ. praying for others. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We have our prayer requests. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ. We know how we pray. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಿದೆ. But when you go through the epistles, the prayers of the saints are different from our prayer. ನೋಡಿ, ಸಂತರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದು. Our prayers are more materialistic. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. Healing, ಸೌಖ್ಯ, house, Money, property, that jaga. job, this job, ಆ ಕೆಲಸ, ಈ ಆ ನೌಕರಿ, ಕೆಲಸ, ಈ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸ. See, our prayer requests are financial breakthrough. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ Praying ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, for my daughter, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ praying ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, for my son. ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, House construction is going on. ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ Loan ಇದೆ, has to be closed. ನನ್ನ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, We need to buy a good vehicle. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ We need to ತಗೊಳ್ಬೇಕು, sell that property. ನನಗೆ ಆ ಜಾಗ ಮಾರಾಟ We need to ಮಾಡಬೇಕು, shift house from here to there. ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಮನೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಆಚೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. Hallelujah. This is all our prayer. ಇದೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. But you cannot see any kind of this prayer from the saints' prayer. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂತರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. This is not only in Colossians, but in Ephesians you read three Paul prayers. ನೋಡಿ, 3 times Paul is praying for the Ephesians. ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲನು 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Nothing materialistic. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ No physical need is addressed. ಯಾವ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Everything is 100% spiritual. ನೋಡಿ, 100% ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ It ಕಾರ್ಯ. means not they have no physical need. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯ They ಇಲ್ಲ have ಎಂಬುದಲ್ಲ. and they had physical needs. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿತ್ತು.
But when they grow spiritually, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಾಗ all the physical needs already supplied. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. Hallelujah. 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 Tell to your neighbor this, be rich in spirit, then the physical things will be supplied by God. ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಬೆಳೆದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಮಾನು ನೀನು ಬೆಳಗರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು ದೇವರು ಕೊಡುವರು. ಶಾರೀರಿಕವಾನರು ದೇವರು ಕೊಡುವರು. Hallelujah. Hallelujah. ಶಾರೀರಿಕವಾನರು ದೇವರು ಕೊಡುವರು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವುದು ದೇವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವರು ದೇವರು ಕೊಡುವರು. Hallelujah. Hallelujah. God will meet your physical need. ನಿನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. No need to even pray for it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It will come after you. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. No need to go after that. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Be rich in the spirit. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗು. Hallelujah. Hallelujah. That's the most important thing. ಅದಾಗಿದೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. That's Paul's prayer here in Colossians chapter 1. ನೋಡಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ. You read from verse number 9. 9ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. Colossians 1:9. ಕೊಲೋಸಿ 1:9. From the day I hear about you. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 1:8. There was people who help in please help me in reading. Colossians chapter 1 verse 9. ಕೊಲೋಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 1:8. Hallelujah. Hallelujah. You can read in Kannada. ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ. Hallelujah. From the day I heard about you, Colossians. ಕೊಲೋಸಿಯದವರೇ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. Hallelujah. From the day I heard about you, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದಿನಿಂದ I start praying for you. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. What did Paul hear about Colossians? ಕೊಲೋಸಿಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇನು? Hallelujah. Hallelujah. Paul never went to Colossia ever. ನೋಡಿ, ಪೌಲನು ಕೊಲೋಸ್ಯದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. Read chapter 2 verse 1. ನೋಡಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕೊಲೋಸಿ read brother read 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ಲವೋದಿಕ you and Laodicans ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೇರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿಯೂ. ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. We have not seen physically. ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೇರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. So Colossians are not familiar to Paul by face. ನೋಡಿ, ಕೊಲೋಸಿಯದವರನ್ನು ಪೌಲನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಪಟ್ಟದ. That's why it is written in 1 verse 9. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I heard about you. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Not seen you yet. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. But I started praying for you. ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. 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 I've not seen you and Colossians and Laodicans. ನೋಡಿ, ಲವೋದಿಕ್ಯದವರನ್ನು ಕೊಲೋಸಿಯದವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. But from the day I heard about you, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. When I heard about you, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ I start praying for you. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. What prayer Paul is praying? ಏನಾಗಿದೆ ಸಂತ ಪೌಲನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು? Chapter 1 verse 9. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. What is the prayer Paul praying? ಏನಾಗಿದೆ ಸಂತ ಪೌಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? Paul is praying for two things in chapter 1 verse 9. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲನು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. What are the two prayer requests Paul is praying? ಏನಾಗಿದೆ ಸಂತ ಪೌಲರ
ಈ 2 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆ. Read that in Kannada. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಲಯಾಳಂ also. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. Hallelujah. 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 Knowledge of things and the spiritual wisdom you must have. ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆರಡು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. Paul is praying here. ಸಂತ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ Verse ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 9. For this reason, since the day we heard it, we have not ceased in praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of God's will and spiritual wisdom and understanding. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. These are the two things Paul is praying. ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸಂತ ಪೌಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. You may be filled with the knowledge of God's will, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು. Spiritual wisdom and understanding. ನೋಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. Listen to this very carefully. This is very, very important. ನೋಡಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ, ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ. Spiritual wisdom and understanding. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. Paul is praying for 2 things for Colossians. ಸಂತ ಪೌಲನು ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗಾಗಿ 2 ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. Spiritual wisdom and understanding. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ. Hey brother, what are you preaching tonight? ಬ್ರದರ್, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? We are in the needs. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿದೆ. Tell us something when the knee will be healed. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಗಂಟಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆಯಾ? When the back will be healed. ನನ್ನ ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆಯಾ? You are preaching something else. ನೀವೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Spiritual wisdom and understanding. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ. You don't know how it will work. That's why you are waiting for it. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. 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 You need to understand how this too will work in us. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆರಡು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. What are those tools? ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಆ 2 ಕಾರ್ಯ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Hallelujah. Everybody say ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. God fill me with ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. Hallelujah. Hallelujah. Especially those students are getting ready for the exam. You pray this prayer. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಈ ರೀತಿ ವಿವೇಕ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. I know ever in your life you prayed this prayer. ನನಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ You ಜೀವನದಲ್ಲಿ, never prayed this prayer ever in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರೇ We ಅಲ್ಲ. always praying for the healing, children, that house, this house, everything we are praying. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಈ This ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ is my ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. humble request, at least for this 3 days.
ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. Pray ಕನಿಷ್ಠ for ಪಕ್ಷ. something spiritual. ನೋಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. I learned Kannada. Come on, come on. ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. God fill me with ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ and ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God fill me with your knowledge and the wisdom. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Wisdom is different from knowledge. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. Knowledge is an understanding. ನೋಡಿ, ವಿವೇಕ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. Wisdom, ಜ್ಞಾನ, if knowledge is practical, then wisdom is something God is putting inside you. ನೋಡಿ, Internal. One ನೋಡಿ, is external, other one is internal. ವಿವೇಕ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಡುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You need to understand this too. ಇದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. If you are praying for this too, you will be reading the result of this prayer. Verse number 10. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ Colossians 1:10. Colossians 1:10. ಕೊಲೋಸಿ 1:9. 9. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. You will be able to live a life according to the Lord. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಭು ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. That's what we read. So that you may be lives worthy to the Lord. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. Fully pleasing to him. ನಾನಾ ತರಹದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. As you bear fruit in every good work. ನಾನಾ And ತರಹದ as you grow in the knowledge of God. ನಾನಾ ತರಹದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸತ್ಫಲವನ್ನೀಯುವ ದೈವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Now we are praying. ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ God, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. fill me with the knowledge of God. ದೇವರೇ, ದೈವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. Wisdom and understanding. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. Then you will be able to live worthy to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. Living worthy to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು. So this prayer will lead you into a new lifestyle. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು Which is ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. worthy to the Lord. ಇದು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What are those two prayers? ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When you are praying for these two things, ಈ ಎರಡು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ you will be living worthy to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. When Saint Augustine is commenting on this verse, Colossians chapter 1 verse 10, ಸಂತ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಕೊಲೋಸಿ 1:9 ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, Saint Augustine says, ಸಂತ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, you will be lifted up ನೀವು into the ಮೇಲಕ್ಕೆ standard of God. ದೇವರ There you will be able to function according to the level of God. That will be worthy to the Lord. ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. These two are from God. ಇದೆರಡು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಹೇಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ All of you say. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ God, this is a prayer. Pray ನೋಡಿ, this ಎಲ್ಲರೂ way. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. This is the way. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. God, fill me with the wisdom and understanding. When you are praying that, God will lift you. ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ Into a ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ lifestyle. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವರು. It is talking about the lifestyle. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. God will lift you in His standard. ದೇವರು ತನ್ನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವರು. There you will be fruitful. 10th verse says fruitful. ನೋಡಿ 9ನೇ What ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ is that in Kannada? Verse 10. ಆಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ, ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾನಾ ತರಹದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಸತ್ಫಲ. ಸತ್ಫಲ. You will be fruitful. ನೀವು ಸತ್ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವರಾಗುವಿರಿ. Say, read that. ಸತ್ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಸತ್ಫಲವನ್ನೀಯುವ ದೈವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. You will be fruitful. ನೀವು ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವರಾಗುವಿರಿ. Pray this prayer. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Pray this prayer. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. When you pray this, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ you will be lifted up into the level of God, worthy to the Lord. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀರಾ, ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಾ. From the unworthy to the worthy. ಅಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Then you will be able to produce the fruits. ನಂತರ ನೀವು ಸತ್ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Fruitless into fruitfulness. ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಫಲ ಹೊರಡಿಸುವವರಾಗುವಿರಿ. Every gifts of the Holy Spirit is the fruit of the Holy Spirit. ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಬರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಫಲಗಳಾಗಿದೆ. You know what is love? ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರೀತಿ, Fruit of the Spirit. ಆತ್ಮರ ಸತ್ಫಲ. Hallelujah. Hallelujah. Everything you read in Galatians chapter 5 is the fruit of the Spirit, not the effort of the Spirit. ನೋಡಿ, ಗಲಾತಿಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಸತ್ಫಲಗಳು. Forgiveness, ಕ್ಷಮೆ, love, ಪ್ರೀತಿ, kindness. ಕರುಣೆ, Everything is the fruit of the Spirit. ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸತ್ಫಲ. Now you pray. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. All of you. ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ Lord, help me to fill with the knowledge of God. ದೇವರೇ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. You will be worthy. You will be living a life which is worthy to the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. You know then what will happen? ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದ್ರೆ, No matter what season you are, you will be fruitful. ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ಸತ್ಫಲ ಕೊಡಲು ಕಾರಣ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ. Hallelujah. 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 You cannot get mango all the seasons. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Only in one season you are getting mango fruit. ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. Almost all the fruit is having seasons. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದೆ. But when you are praying in the Spirit, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. This prayer will elevate you. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. Hallelujah. This prayer will elevate you. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. Forget about your physical things. ನಿನ್ನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. It will come after you. ಅದು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. Trust me, you will be get healed. ನೋಡಿ, ನಂಬಿರಿ, ನಿನಗದು ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. But don't pray for healing now. ನೋಡಿ, ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Do not pray for anything materialistic ಬೇರೆ now. ಯಾವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Pray for this from your heart. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ
ಈ ರೀತಿ least for one day, at least for one day. ನೋಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರೇ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ 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 ತುಂಬಿಸಿ. ದೇವರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರೇ ವಿವೇಕ, ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿ. ತುಂಬಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. All of you, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು You will ತುಂಬಿಸಿ. be, you will be elevated. ನೋಡಿ, ನೀನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀಯ. You will be lifted up ನೀನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡ್ತೀಯ to the worthiness of God. ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎಡೆಗೆ. There you will be able to bear fruits. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. What did Jesus command to us? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? Forgive. ಕ್ಷಮಿಸು. We are trying. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, It never happens. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ It ಇಲ್ಲ, never happens. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Again we pray. ಪುನಃ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, God, ದೇವರೇ, I cannot forgive. Help me to forgive. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಲು Still we ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ. cannot. Still we cannot. ಆದ್ರೆ ಈವಾಗಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Unless you reach the level of God, you cannot operate anything of God. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವ ತನಕ ದೇವರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಆಗದು. Hallelujah. 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 Without coming to the stage, you cannot take anything from the stage. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೀವು ಬಾರದೆ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Similarly, ಅದೇ ರೀತಿ anything and everything commanded in the scripture, ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ if you want to ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆಲ್ಲವೂ, function, you have to come to the level of God. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಾ. It is not human, it is divine. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಮಾನುಷಿಕವಲ್ಲ, ದೈವಿಕವಾದದ್ದು. It has to function with a divine life. ನೋಡಿ, ಇದು ದೈವಿಕವಾದ ಜೀವನ. You are putting petrol in the diesel car. Then you are asking why my vehicle is not moving. ನೋಡಿ, ನೀವು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, why my car is not moving, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Maruti brand is not good. ಮಾರುತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, Ratan Tata is not good. ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Oh, what car he make? ಇದು ಏನ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, His car is not good. ಈ ಕಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. Problem is not with his car. ನೋಡಿ, ಅವನ ಕಾರಿಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. Problem is I don't know how to operate this. ನನಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು Hallelujah. 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 This is all talking about the divine life. ಇದು ದೈವಿಕವಾದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ First ಇದೆ. of all, you have to pray for it. ಮೊದಲು ನೀನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸರೆ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸರೆ. ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. I can sense in my spirit. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು In ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, this first day itself, ಈ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲೇ you are elevated into the level of God. ದೇವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಿ. There you will be fruitful. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿ. Everything that made you fruitless will be changing tonight into the fruitfulness. ನೋಡಿ, ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಪೂರಿತವಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Every barren be fruitful in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಪೂರಿತವಾಗಲಿ. Let us lift ourselves into the level of God. Worthy to the Lord. ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.
2 prayer, 3 results. ನೋಡಿ, 2 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 3 ಕಾರಣ. What are the 2 prayers? ಏನಾಗಿದೆ 2 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ. What are the results? ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ? Lifted up into the worthiness of God. ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೀಯ. There you will be performing the good works. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ. Thirdly, you will be fruitful. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಫಲವರಡಿಸುತ್ತಿ. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give a wonderful clap offering. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. Are you ready? ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. 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 Without entering into the home, I cannot enjoy anything of home. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆನಂದಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. In my father's house there are many mansions. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿವಾಸಗಳಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. But you cannot enjoy that outside. ನಾವು ಒಳಗಡೆ You have to come to father's money first. ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಾ. You know what is our problem? ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? We are expecting all this without coming to the father's house. ನೋಡಿ, ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ We are ಇದ್ದೇವೆ. praying and asking everything in the big tent. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಂದಿಯ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಂದಿಯ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ, ಹಂದಿಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಕು ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. You have to go back to the father's house. ನೀನು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗು. Hallelujah. Hallelujah. Their father will not come. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Easily father can visit the prodigals and in the fence of the den. ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಂದುಗಾರ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ Easily father can visit. ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. But father won't. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? It means not he was not passionate. He is not compassionate. ನೋಡಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿದೆಯಾ? You have to take one step. ನೀನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಡು. That I will go to the father. ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವೆ. That one step is enough. ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಕು. When you take that one step, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀನು ಇಟ್ಟರೆ you will start walking. Father will be running to you. ನೀನು ನಡೆದು ಬರುವಾಗಲೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. Then why the father is not running to the pig pen? ಯಾಕೆ ಈ ತಂದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದದ್ದು? ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪನು ಹಂದಿಯ ಹೊಂಡದ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದದ್ದು? Why he is not running? ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಬರಲಿ? He won't run. ನೋಡಿ, ಹಂದಿಯ ಹೊಂಡದ ಬಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಓಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You have to take one step. ನೀನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡು. That one step is coming into his worthiness. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ That ಆಗಿದೆ. one step is I'm going to go for the confession. ನೀ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ That ಹೋಗುವುದು. one step is I'm going for the adoration. ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಆರಾಧನೆಗೆ That ಹೋಗುವುದು. one step is I'm going to Eucharist. ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವುದು. That one step is I'm going to recite the rosary. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು That ಜಪಮಾಲೆ one ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. step, that one step you are going to the sacrament. ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ That ಹೋಗುವುದು. one step only God is asking. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು. There you will be fruitful. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಲವರಡಿಸುತ್ತಿ. Hallelujah. Hallelujah. All the goodness of God ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಶುಭ contains in the house of God. ಅದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. Say that again. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. Hallelujah. 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 You have to come to the Devara money. ಮೊದಲು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಾ. Hallelujah. Va. Va. ಬಾ. God is asking va. ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾ. Va. Take one step. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ. Two prayer requests. ಎರಡೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎರಡೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆ. No other prayer requests, please. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಹೇಳಿ. One by one. Get up and pray this prayer. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. One by one, not all of you. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. One by one. Get up and pray. ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು. Miss teacher is. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
She used to call me wherever I go. I know her very personally. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. She was in Mysore. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. She was in Tokkote. ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದಳು. Mangalore. She was in Chikmagalur. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. She is in here in Hassan. ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. This Friday we will be in Bangalore. She will be there also. ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ Don't come there, okay? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ. Hallelujah. 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 One by one. Get up and say this. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ. When you get up, put your hand in the place where you need healing. You speak this, you will be get healed. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ Don't pray for the sickness. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳು, ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳು. ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ Church. ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 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 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಕೈ ಹೇಳು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕೋ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. Hallelujah. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. One minute. See this. What is the person who wear the check shirt? What is his name? ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ? ಚೆಕ್ ಶರ್ಟ್. This one. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? Ni ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು Raphael. Oh, you are that angel, huh? ಓ, ನೀವು ದೇವದೂತರು. Raphael. ರಫಾಯಲ್, come here. ರಫಾಯಲ್, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, Otherwise I will come there. ಅಥವಾ ನಾನೇ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಏ ರಾಫಾಯಲ್, ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Raphael. See, this brother Raphael is not praying for the healing now. ನೋಡಿ, ಈ ರಫೇಲರು ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He is not praying for the healing now. ಅವರು ತನ್ನ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I'm telling you this, don't pray for the healing now. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. I know for what you are praying. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವೇನೆಂದು. But you pray now. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, Pray. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. See, this brother Raphael, ಈ ಬ್ರದರ್ ರಾಫೇಲ್, he is having this hip and back pain. ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು. This is ಸೊಂಟ the ನೋವು. side. ನೋಡಿ, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, This is in the left side. ನೋಡಿ, ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟ This ನೋವು. is the left side. ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, In the hip, ನೋಡಿ, ಈ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ, in the hip. ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊಂಟದ ಈ ಭಾಗ. Okay. From here, the pain moves ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ from ನೋವು, here to the here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು.
ಹೌದು Am I true? ಹೌದು 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 Okay. Now you are not praying for the sickness. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Now you are not praying for the healing. ನೋಡಿ, ಇವರೀಗ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ But you are praying now. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ This brother, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ Raphael is not praying for the healing. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಫೇಲರು ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But now, ಆದ್ರೆ ಈಗ all the left side, ಅವರ ಇಡೀ ಎಡಬದಿ from the hip, ಸೊಂಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು it will get healed. ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ where Raphael was sitting next to his seat, somebody was sitting. Where he was sitting? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ರಾಫೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲು. ಮೂರನೇ ಸಾಲು. Okay. Nearby who is ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು, ಇವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರು. Yes, come, ನೀವೇ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ There is a lump, right? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಗಂಟಿದೆ, ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. See, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನೋವಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಾയിട്ട് നോക്ക്. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ನೋವು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೋವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಓಡಿ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಓಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ All of you say, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ when you sing this, ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಡುವಾಗ this is very powerful. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. It has the power to heal you. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು It ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. has the power to touch you. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Don't pray for sickness now. ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Sing this song. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. I know that you are a volunteer. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್. I don't know your name. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು What's your ಏನು name, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. brother? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಬ್ರದರ್? Huh? Take 4 steps. 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಡಿ. 1, 2, 3, 4. Be there. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, I'm seeing a weakness in your right leg. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. This is the right side. ಅದು ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. Now, ಈಗ the power of paripurna viveka adhyatmika jnana. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ
is coming to you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, You are receiving it. ನೀವದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. This is Jesus is touching you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು This is ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus is touching you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is, oh, look at this, look at this, look ಅವರ at this, ನೋಡಿ ನೋಡಿ look at this, ನೋಡಿ look at ನೋಡಿ this. ನೋಡಿ He's touching. This is the area. This is the area. ನೋಡಿ, ಈ Jesus is ಬದಿಯಲಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು. Look at this, look at this. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ. You are a powerful instrument of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. You have to walk for the Lord. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ದುಡಿಯುತ್ತೀರಿ. You have to run for the Lord. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓಡಾಡುತ್ತೀರಿ. For that Jesus is healing you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oh, your right side is under the power of God. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. What is his name? What is his ಅವರ name? ಹೆಸರು Vishwas. ವಿಶ್ವಾಸ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವೆ ನೀವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಡಿ 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ 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 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Many of you, without even praying for the physical need, your need will be supplied. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Pray for this now. Pray for this now. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. I know, brother, you are a volunteer. Come here. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Oh, what is your problem with the right side? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಬದಿಯ ತೊಂದರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದು, ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಇದು ಒಂಥರ ಮರ್ಕಟಂಗ ಮರ್ಕಟಂಗ ಆಗೋದು. ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತದಿಲ್ಲ. Sometimes it's like you will be falling down. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. Hallelujah. Brother, you are completely healed. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಓಡಿ ನೋಡಿ, ಓಡಿ ನೋಡಿ, ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ. You won't fall. You won't fall. ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನೀವು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. You won't fall. You ನೀವು won't ಇನ್ನು fall. ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ. Run to the crowd. ನೋಡಿ, Run to the crowd. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. Hallelujah. 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 Come on, come on. Give thanks to the Lord. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. You know what Jesus? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, You know what Jesus is doing? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, You need to understand this. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. The power of the word. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, The power of the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. One is practical, other one is theoretical. ನೋಡಿ, ಒಂದು One is ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ, external, other one is internal. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು. When you are filled with the paripurna viveka, which will help you to do the things practically. ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. When you are praying for the adhyatmika jnana, this will enable you spiritually. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು One is ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. spiritual, other one is physical. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು How ಆತ್ಮೀಕವಾದದ್ದು. many business people are here? How many of you are doing business? Let me see ಎಷ್ಟು your ಮಂದಿ hands. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, Are you doing ವ್ಯಾಪಾರ business, ಮಾಡು, brother? ನೀವು Come, ಈಚೆ come ಬನ್ನಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಈಚೆ. The first one is record for you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ The first one is record for you. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ The first one is record for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ Paripurna ವಿವೇಕ, viveka. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. No, not the second one. The first one is record for you. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುವುದು.
All those who are doing business, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ get up, get up, get ಎದ್ದು up. ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. You need paripurna viveka. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Paripurna viveka. ಪರಿಪೂರ್ಣ You ವಿವೇಕ. need paripurna viveka. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ Pray, pray, ಬೇಕು. pray for it. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ Oh ಬೇಕು. God, ಓ ದೇವರೇ, fill your son ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ with the paripurna viveka ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ right now. ಈಗಲೇ Send your Holy Spirit. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. You are powerful Holy Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಶಕ್ತರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. Set your son. ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿ. Without that paripurna viveka, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ you are falling into the traps. ನೀವು ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. You are falling into the traps. ನೀವು ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. One by one, you are falling into the traps. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದಾಗಿ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ But ಬೀಳುತ್ತೀರಿ. you know what Jesus is saying? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, Two of your friends, ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು they used you nicely. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. They used you nicely. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. You know what Holy Spirit is doing in your life today? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಿಂದ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಓ ದೇವರೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. This life, brother, ಬ್ರದರ್, you will be seeing prosperity in your business. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ. Don't worry. Your time has come. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. Whenever you go for business, you pray for it. Paripurna viveka adhyatmik. The second one is more spiritual. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. If you are doing something for someone spiritually, ಏನಾದ್ರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡುವವರಿದ್ರೆ then you need the wisdom of God. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. But first one is knowledge. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿವೇಕ. We think knowledge and wisdom is same. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು It is ಜ್ಞಾನ not same. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. Wisdom is Jesus himself. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But knowledge is an understanding he gives. ನೋಡಿ, ವಿವೇಕ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ What to do, what not to do, when to do, where to do, how to do. ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All those who are doing businesses, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ maybe you are going through the tough time of your businesses. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Receive the first part of Colossians 1:9. ಕೊಲೋಸಿ 1:8 ಮೊದಲ ಭಾಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Sing it, sing it. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. 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 Among those who are standing here, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ someone is working with a steel, iron. ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದರ ಕೆಲಸ ಯಾರೋ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. Somebody is here as a come here. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Your work is with the steel. ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Jesus. You know what Jesus is saying? ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, Another one contractor. ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. One contractor is here. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. Another one contractor is here. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Come here, brother. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Is there anyone here the name Molly? ಮೋಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಳಿ. Is there anyone named Molly? ಮೋಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Here the angel of the Lord is moving and the angel of the Lord is asking one Molly. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೋಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬರು. ಬನ್ನಿ. Brother, are you the contractor? ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Another one steel supplier.
is ನೋಡಿ, here. ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್, Iron and steel. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. Come here. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರು? Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, release his finance. ನೋಡಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, Release his finance. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿ In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Brother, you come here. ನೀವು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. God is extending your territories. My Jesus is extending your territories. You pray now this prayer. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, From your heart you pray this prayer. ಹೃದಯ ತೆರೆದು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. This brother, I'm seeing you are commanding people to unload big load of steels, iron rods, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ different measurement I'm seeing. ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Is that your work? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಜನರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ I'm ಇದ್ದೇನೆ. seeing he is doing fabrication. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. Fabrication he is doing. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Are you a fabricator? Yes. Ah. Steel fabricator. Yes. Hallelujah. Brother, I have a word for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನುಡಿ ಇದೆ. You know what Jesus is saying? ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, Today we are praying for two things. ಇಂದು ಎರಡು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. You know what are those two things? ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು? ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. That ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. When you go for the work tomorrow, you have to sing and go. ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. God is releasing him big breakthroughs. ದೇವರು ಇದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Do not believe that partner who is helping you. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಂಬಬೇಡಿ. Don't trust him. ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಡಿ. He is doing some underwork, ಅವರು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which is diverting your orders. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಗಿಂತ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. He always smile to you, but do not believe him. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು He ನಂಬಬೇಡಿ. wanted to travel with you. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ He ಮಾಡ್ತಾರೆ. shows you he is very helpful to you. ಅವರು ತಾನು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕರೆಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. But remember, 15 days before there was an incident. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ You ಒಂದು know it ಘಟನೆ very ನಡೆಯಿತು. clearly. He only divert that order. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, Am I true or not? ಈ ಆರ್ಡರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರೆಂದು. ಹೌದು 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 ಹೌದು. Do not believe him. ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. For that, what you need? Whom to believe, whom not to believe. For that, what you need? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾರು ನಂಬಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. How it works. See how it works. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದೆಂದು ನೋಡಿ. He's a businessman. ಇವರೊಬ್ಬ He's a ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. fabricator. ನೋಡಿ, ಅವರೊಬ್ಬರು He's doing fabrication work. ಅವರು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now, somebody is with him for many years, doing everything in front of his eyes perfectly, but behind the screen he is doing something against you. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ You are not able to understand him. 15 days before there was a chance to understand. Even that after that you are not understanding. You are still blindly trusting him. So what do you need today? Paripurna Viveka. Anna, Paripurna Viveka. Sing, all of Adi, you. adi, Paripurna Viveka. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Singer, the first thing he wants. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. Sing that. We want ಅದನ್ನು you to ಅದನ್ನು sing ಮಾತಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. He wants that. Paripurna Viveka. ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. The moment he is receiving Paripurna Viveka, ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಇವರು ಪಡೆಯುವ somebody in his ಸಮಯದಲ್ಲಿ house is suffering with the skin issues. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಚರ್ಮದ Getting ಅಲರ್ಜಿ. healed from it. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Who all are attending meeting from here? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ?
ಅವರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರಲಿ. Jennifer, ಜೆನ್ನಿಫರ್, Jennifer, come. Daddy. All of you come. ಇವರ Whole ಮನೆಯಿಂದ family come. ಬಂದವರು, ಅವರ ಇಡೀ ಮನೆಯವರು ಈಚೆ ಬರಲಿ. Whole family come. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಈಚೆ I'm ಬರಲಿ. seeing a son who is receiving healing touch from allergy. ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ Here? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ? Come. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ. Who is having skin allergy? ಯಾರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗ ಇರುವುದು? Who is yes, Lord. Oh, it is revealing. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. when he is receiving healing touch, ಇವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ now see how it works. ಹೇಗಿದು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. He came for the business breakthrough. ನೋಡಿ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ And we are ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. praying for ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ He ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ವಿ. did not even praying for the healing of his son. ಅವರ ಮಗನ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರದೇ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. But he is receiving healing. ಆದರೆ ಅವನಿಗೀಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. That's why I'm saying, ಅದಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. be rich in spirit. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪನ್ನರಾದರೆ Things will be added unto you. ನೋಡಿ, ಮತ್ತುಳಿದುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. 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 My son, Jesus is healing you. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು Power ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. of the Lord is coming to you. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. Jesus is touching you, my son. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ The ಮಗನೇ. glory. Oh. Wonderful healing. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸೌಖ್ಯ, It's a wonderful healing. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ It's ಸೌಖ್ಯ. a wonderful healing. Give to the priestess. Touch him, Lord Jesus. Healing, Lord Jesus. Let your healing power come upon Lord Jesus. ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಟಚ್ ಹಿಮ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹೀಲಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಫಿಲ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Lord Jesus, for a healing, Lord Jesus. Thank you. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ನೋಡಿ, ಈ ಮಗನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Praise God. Where is that brother? Come here. ನೀವು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Who are they, brother? ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಾರು? My brother. Is your brother? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್, Is his wife? ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. How many siblings you have? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು? 3. Hallelujah. 2 or 3? 3. 3. You have a sister also. ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ. See the way God is working. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ He is praying for paripurna viveka. ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ And God ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. is asking him to call him by his profession. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಇವರ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೀರಿ ಎಂದು. Then Jesus is saying, I'm going to heal his son who is affected with the allergy. ನಂತರ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಮಗನು ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು. Pastor, see, now Holy Spirit is moving into his brother. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇವರ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. Who is having cervical spondylosis? ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ರೋಗ ಇರುವುದು? ಯಾರಿಗೆ? Is that true that you have cervical spondylosis? ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಇದೆ? Yes, he's having. Yes. ನೋಡಿ, ಇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರು ನೀಡಿ
യേശുവേ, 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 Blood of യേശുവേ. Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, healing Lord, healing Lord, healing Lord, healing Lord, deliver from the cervical spondylitis, deliver him Lord from cervical spondylitis pain. Hallelujah, 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 blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus, hallelujah, 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 healer, healer, healer. ಎಲ್ಲರೂ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳು 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 ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು Jesus is touching you all. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Don't cry, huh? Okay. ಅಳ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Pray to the Lord. Pray to the Lord. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Pray to the Lord. Pray to the ದೇವರಲ್ಲಿ Lord. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. It's a wonderful healing. ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸೌಖ್ಯ. It's a wonderful healing. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸೌಖ್ಯ. Tomorrow when you are coming, you have to bring your sister also. ನಾಳೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ She is ನಿಮ್ಮ here in ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, She is in Bangalore. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Ask her to come. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Call all your relatives to come. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ Around ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 30 people 30 ಮಂದಿ will be receiving healing from your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 30 ಮಂದಿಗಾಗಿದೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು. Jesus is moving. ಯೇಸುವಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Glory of the Lord is moving. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. You are praying for this one's ನೀವು wrong behavior. ನೋಡಿ, ಈ Hyper activities. ಈ ಮಗನಿಗೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. You are praying for it, right? ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Yes. You come here, mother. ಅಮ್ಮ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Pray for him. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Jesus, bless my child so that his behavior changes, Lord. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Oh, Jesus is entering into this house. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Lord is changing this life. ದೇವರು ಇವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is what we are praying. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ Sing it, sing it, sing it. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಡಿ, ಸೇರಿ ಆಡಿ, ಆಡಿ, ಆಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ All of you sing it. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ This is ಆಡಿ. powerful. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ Sing it, sing it. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Many are receiving healing touch. ನೋಡಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Bring her, bring her, bring her. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ, ಈಚೆ ತನ್ನಿ. Bring her. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ Bring ತನ್ನಿ. her. She is receiving healing. ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ She is ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. receiving healing. Bring ಅವರಿಗೆ her. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ತನ್ನಿ, ತನ್ನಿ. Bring her. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ Bring ತನ್ನಿ, her. Bring her. ಈಚೆ ತನ್ನಿ. She is receiving healing. ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Jesus is touching her. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ Jesus is ಜ್ಞಾನ healing you, mother. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವೇಕ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ Holy Spirit is ಜ್ಞಾನ touching you. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವೇಕ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Holy Spirit is touching you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is a moment Jesus is entering your house. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಇದು. Oh, hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. All those who are doing business, get up, get up, get up. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. God is ವ್ಯಾಪಾರ filling you with a paripurna viveka. ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. Among those who are standing, let me ask this, who is having 3 crores of debt? ನೋಡಿ, 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದ್ದವರು ಯಾರು? 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿ? Come, come, come. ಅವರು ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ನೀವು Come here, brother. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. Pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. There are 3 properties.
ಅಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗಗಳಿದೆ. There are 3 properties. Yes. 3 I'm ಜಾಗ seeing. ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. One is commercial. Yes. One property is commercial. Yes. Other one is a big land. Yes. It's like a valley. Yes. ಒಂದು ಕಣಿವೆಯಾಗಿ. And the third property, 3ನೇ ಜಾಗ, I'm seeing when you are entering into the road, you have to turn left, then right, then left. Yes. Exactly. ಹೌದಾ? Okay. These 3 property ಈ 3 ಜಾಗ will be released through the power of the Lord tonight. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ 3 ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. That commercial property, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗ, that commercial property, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಗ somebody has approached you 3 months back 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. and you had a discussion with them. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Somebody called you from the roadside ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು and ಕರೆದ್ರು. you went after him. ನೀವು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ Okay? There was a discussion ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು 3 months back 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. and the discussion was not fruitful, ನೋಡಿ, ಆ ಚರ್ಚೆ ಫಲದಾಯಕವಾಗಲಿಲ್ಲ. but still they have interest. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. You have that middle person. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಿಮಗೆ You know him. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ You know him. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. You know what will happen? ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಂದ್ರೆ, Before this Sunday, ನೋಡಿ, ಈ ಭಾನುವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, focus on that. Before this Sunday, ಈ ಭಾನುವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, before the Sunday ends, ಈ ಭಾನುವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you will meet that middle person. ನೀವು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. And he will tell you, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವರು, why don't you try that again? ಯಾಕೆ ನೀವು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? That is the sign of God. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ. You proceed with that. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. It will be an open door for you. ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ತೆರೆದು ಕೊಡುವ It will be an open door for you. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರು ತೆರೆದು ಕೊಡುವ ಬಾಗಿಲು. In 60 days of time, 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ I am seeing the debt ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸಾಲ is coming under your control. ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. These 3 properties ಈ 3 ಜಾಗಗಳು are stuck. ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. Jesus is come. ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Get the priestly blessing. ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು Get the priestly blessing. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, all of you. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. God is filling you with ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. Call your Bangalore sister also, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ for tomorrow. ನಾಳೆಗಾಗಿ. She will also receive healing. ಅವಳಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿ. Bangalore is only 3 hours, right? ನಡಿ, We came by Bangalore. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. The brother who helped us in driving is here. He's there. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು. Come. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. He helped us. ನೋಡಿ, ಅವರಾಗಿದೆ Maybe he ನಮ್ಮನ್ನು. can help your sister also. ನೋಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. He has some Bangalore connections, taxi, many vehicles. Maybe he can help you also. ಅವರು ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. His sister want to come from Bangalore. So your Bangalore connection should work. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Sing it. ಹಾಡಿ. ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. Oh my God. Power of the Holy Spirit is moving you, brother. Moving for you, brother. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. You are here alone. Is there ನೀವು anyone? ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? Ask her. ನಿಮ್ಮ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಈಚೆ ಬರಲಿ. ಇವರ ಹೆಂಡತಿ. Sister, you also come. ನೀವು ಸಹ ಬನ್ನಿ. She is getting healed. ಆಕೆಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes. ಹೌದು, ಆಕೆಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. You know what Jesus is saying today? ಯೇಸು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, A divine surgery. ನೋಡಿ,
You know that you have a problem with the cartilage in the knees? Yes. Yes, brother. You can call me father, no problem. I'm also father of 3 kids. ನಾನು 3 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. No problem. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Not father like this. ಈ ಫಾದರ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. But we are also fathers. ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ. Hallelujah. Hallelujah. What I'm telling you is, sister, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಿರೋದು Jesus is touching you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Your knees, especially the cartilage. ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲಿನ ಗಂಟು, The cartilage, the knees ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲಿನ ಈ is getting healed. ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Many are receiving paripurna ಅನೇಕ viveka. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದ Shall we all stand up and sing this? ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ವಕೀಲ್ ಸಾರೇ, ವಕೀಲರವರೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. When you sing this, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ you should expect the mighty miracle of God in your life. ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು The ಕಾಣುವಿರಿ. mighty miracle of God in your life. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Let me read this verse for you again. Let me read this verse for you again. ನೋಡಿ ಪುನಃ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಓದೋಣ. You stand and hear this word of God. ನೋಡಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. Hallelujah. Hallelujah. Okay, listen this verse very carefully. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. See, one is helping you to face the daily challenges you are facing. ನೋಡಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. That is ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. In the Old Testament, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ Solomon asked for it. ಸೊಲೊಮೋನನು ಇದನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ. Maybe they can preach more than me. ನನಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. God appeared before Solomon. ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನ ಮುಂದೆ asked ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. him, ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, How can I bless you? ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು It ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. was prayer of Solomon. ಅದು ಸೊಲೊಮೋನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವೇಕ ನೀಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ. One is spiritual, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದದ್ದು, other one is physical. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ. When you live in this earth, ನೋಡಿ when you live in this earth, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ we need both. ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು. Some of us having ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, but not ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ. Most of us having ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಅನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. Hallelujah. 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 Physically fit, spiritually weak. ನೋಡಿ, Spiritually fit, physically weak. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God want you to be rich in both. ದೇವರು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನು ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದ. Hallelujah. Hallelujah. God want you to be fruitful
fruitful. ದೇವರ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ನೀನು ಫಲಪೂರಿತವಾಗಬೇಕು. Many healings are revealing ನೋಡಿ, tonight. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. I can sense in my spirit. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thousands of people are receiving healing. ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ You ಇದೆ. will never go back home same. ನೀನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ You will never be the same. ನೀನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. God is filling you with ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Every area, if you want to be a good mother, you need ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ If you ಬೇಕು. want to be a good father, you need ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. We have sisters. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ. If you want to be a good sister, you need ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ and ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. I want to be a good son for my father. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ You need ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. This will elevate you into the level of God, standard ಇದು of God. ದೇವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. From there only you will be set fruitful. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಫಲ ಹೊರಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿ. You will be producing fruits. ನೀನು ಫಲವನ್ನು Bearing fruits to the Lord. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಫಲ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿ. Bearing fruits to the Lord. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಫಲಪೂರಿತನಾಗುತ್ತಿ. Hallelujah. 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 I have a guidance to pray for a sister. Is not a religious sister. She has stepped into the business, but she is struggling very much. Middle of 40s, like 20 to 40, that age limit. That sister, that's the area God is showing me. ನೋಡಿ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 20-40 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ In the back. ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. You stepped into a business, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, but you are unable to function it. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are saying, oh God, I'm struggling, all my peace is gone. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರು ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ, All my peace has gone. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. If Holy Spirit is telling you, if it is you, then you can come forward. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಅದು ನೀನೇ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾ. Come. ಈಚೆ ಬಾ. I would like to pray for you. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Come ಬಾ, fast. ಬೇಗ ಓಡಿ ಬಾ. I'm saying somebody is wearing a blue t-shirt type, full sleeve. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ It ಹಾಕಿರುವ, is full sleeve only. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ Yeah. Come. ಓಡಿ ಬಾ. Yes. ಹೌದು, You are the entrepreneur. ನೀವೇ ಅವರು. ಹೌದಾ? You are the entrepreneur. ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅವರು. You have started something and struggling. ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಷ್ಟು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ದುಕೋ. ನೋಡಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ. Bring her here. ಅವರನ್ನು ಈಚೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತನ್ನಿ. 2 volunteers, bring her. ಎರಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈಚೆ ಅವರನ್ನು ತನ್ನಿ. 2 volunteers, bring her. ಎರಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಈಚೆ Breakthrough ಸ್ಟೇಜಿಗೆ for her. It's a big time breakthrough. I request all the priests to come. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಈಚೆ ಬರಲಿ. I request all the priests to come. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Let us pray together. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let us pray together. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. We can release the sister. Please come. ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ Let all the priests come. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಈಚೆ ಬರಲಿ. Release your priestly authority. ನೋಡಿ, ಗುರು ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು It's the ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, Release. ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯಾಗಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, Jesus name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Where is her mother? ಇವರ ಅಮ್ಮ, ಇವಳ
Where is ಅಮ್ಮ? her mother? ಈಕೆಯ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಈಚೆ Where is ಬನ್ನಿ. her mother? ಈಕೆಯ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? If ಈಚೆ her ಬನ್ನಿ. mother is here, come here. ಈಕೆಯ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. Come ಈಕೆಯ first, ಅಮ್ಮ. come first, come first. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. Who all are from her family, come forward. ಈಕೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. Jesus. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. It's a big relief. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಬಾ, Daughter, ಅಮ್ಮ. you come. Daughter, you ಮಗಳೇ, come. ಓಡಿ ಬಾ, ಓಡಿ ಬಾ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. Come here, daughter. Daughter, you come. ಮಗಳೇ, ಈಚೆ ಬಾ, ಈಚೆ ಬಾ, ಈಚೆ ಬಾ. Come. ಬಾ, ಬಾ. Come, daughter. Jesus loves you, ma. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು Jesus loves ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. you. It's a big time deliverance for your family, okay? ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Jesus. Put your right hand in your chest. You have chest congestion, right? Huh? Yeah. Receive your healing. Receive your healing. ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು You all from one family? ನೀವೆಲ್ಲರೂ Come, ಒಂದೇ come, ಮನೆಯವರು. come, ಈಚೆ come. ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. Come. ಬನ್ನಿ, Kneel ಬನ್ನಿ. down and pray. ಮಂಡಿ ಊರಿ, ಮಂಡಿ ಊರಿ, Kneel down and pray. ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಿಂತು It's a big time deliverance for this family. ಇಡೀ Hallelujah. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ All of ದೊಡ್ಡ you. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ All those who are in the wheelchair, ನೋಡಿ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ your time has come. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೀಗ ಬಂದಿದೆ. Get up and walk. ಎದ್ದು ನಡೆಯಿರಿ. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಎದ್ದು ನಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ Get up. ಎದ್ದೇಳಿ, Get up. ಎದ್ದೇಳಿ, Get up. ಎದ್ದೇಳು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ All those who are in the wheelchairs, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ get up and walk. ಎದ್ದು ನಡೆಯಲಿ. The time has come. ಆ ಸಮಯವೀಗ ಬಂದಿದೆ. Clap together. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. She is getting healed. ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. It's your sister. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ She is getting healed ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. from the age of 8. 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ She's having this problem of asthma. ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Jesus is setting you free. ಯೇಸು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ Jesus, you touch her. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. When I'm seeing her, Jesus is delivering her in a special way. ನಾನು Father, this deliverance is very special because the moment she enter into the shop, she will get suffocation. I'm seeing that place where people do, come, I will show you. People do facial and all, no? Facial. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್. Yeah, something related to the beauty parlor. ಇವಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್. You have beauty parlor? ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ? The moment you get entered into the shop, you will get suffocation and you will get vomiting temptation. Yes, sir. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನು ವಾಂತಿ ಬರುವಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, It's done. 4 ದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 8 years ಸರ್ವಿಸು 4 days ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾಪ್ನ. It is, you know what God is, Paripurna Viveka, this is two. We have to understand, we have to differentiate this two. ಈ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. One is
physical, one other one is spiritual. ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವೇಕಂ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. will give you knowledge, ನೋಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವೇಕ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, will help you to enter, ನೋಡಿ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ, do the things, do the things. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು. Hallelujah. Hallelujah. Another healing. ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಖ್ಯ. The moment the family business was handed over to you, ನೋಡಿ, ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ, the family, it's a family business. ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ. It was when the moment it handed over to you, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ it was ಕೂಡಲೇ handed, you are feeling you cannot do that. ನಿನಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ. Your father were doing it, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, your brothers can do it, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, you are struggling to do it. ಆದ್ರೆ ನಿನಗದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನರಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Who is that guy? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? Come fast. ಅವರು ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ It's a ಬರಲಿ. family firm. ನೋಡಿ, ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ. It was handed over to you. ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನಗೂ ಬಂದಿದೆ, You are unable to function. ಆದ್ರೆ ನಿನಗದನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Who are you? Where are you? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಈಚೆ ಬರಲಿ. Come fast. ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. Jesus is giving you paripurna ವಿವೇಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, 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 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. Then you know what will happen? You will be fruitful. ನೀನು You will be elevated into the level of God. ದೇವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಂ, ಸಂತಲೋ ಕಮರೋ ಹರ್ಧನೇಂಥನೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಂ. Lift your both hands. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಂ. Hamardhini loro masiantamo, jandumo loko barivetenia, uzoli amthromo commercial carminianta, leme hausilimi hoshiam tenemenagol kani, rimam brahmam and chendal kuromani antiri antiragish. Namam trimesi hotolo romantiganegediria. Through the power of the word, I release this people. ಈ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ. Maropa kamaziante, lobor thimenezianta. The paripurna vivekam, adhyatmika jnanam, paripurna vivekam, adhyatmika jnanam. God, fill us with paripurna vivekam, ಓ ದೇವರೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ